हेलो एवरीवन। आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 2 रे थिबा ज्ञानात्मक विकास पर्याय बा पियाजी को ज्ञानात्मक विकास पर्याय। ये पियाजी कौन कहते ना से शिशु मानकर किपर ज्ञानात्मक विकास होता है चारोटी पर्याय कौन कहते ना विभक्त करते से चारोटी पर्याय कौन कौन रही आज आम पढ़ा। प्रथम कौन रही ना इंद्रियानुभूति पेशी चालना पर्याय जहाँ कहते सेंसरी मोटर स्टेज इंग्राजी में कहुए। इंद्रियानुभूति पेशी चालना पर्याय कौन होता है ना जन्म ठारू आरंभ हो 2 वर्ष से समाप्त होता है। यही जन्म ठारू 2 वर्ष समय सीमा को क्यों पर्याय कहुए ना आम शैशवावस्था कही यह इंद्रियानुभूति माने तार इंद्रिय द्वारा ज्ञान लाभ करिथाय। जन्म ठारू 2 वर्ष पर्यंत से तार इंद्रिय द्वारा ज्ञान लाभ करिथाय। इंद्रिय माने कौन ना इंद्रिय माने होसी आखि नाक कान जीभ और चर्म ये पंचेन्द्रिय ये जो 5टी इंद्रिय अच्छी ये द्वारा कौन कहते ना शिशु ज्ञान आहरण करिथाय। सेटा किपली ज्ञान आहरण करिथाय से ये जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत किभली ज्ञान आहरण करता है पियाजी कौन कर ना 6टी उपपर्याय भाग कर देइछंती। तो से 6टी उपपर्याय कौन रही ना प्रथम उपपर्याय रही शिशुर ज्ञानात्मक विकास प्रथम उपपर्याय ना जन्म ठारू 1 मास पर्यंत मध्य सीमित हुए। जन्म हेब शिशु तार 1 मास पर्यंत ये प्रथम उपपर्याय अच्छे। यही प्रथम पर्याय शिशु कौन करते ना केतक तार अंतर्निहित प्रतिबद्ध प्रकाश करता है माना भीतर जो अच्छी अंतर्निहित ता शरीर भितर जीपरि देखा पहुँचवा अनुध्यान करवा कौन वस्तु अच्छी अनुध्यान करेंगे देखिए खाली से कौन कहे देखी था कारण से गोटे जन्म ठारू 1 मास पर्यंत माना शिशु किसी करि न थाए। प्रथम उपपर्याय कौन कहता ना देखा पहुँचवा अनुध्यान करवा बोली प्रतिवर्त प्रदर्शन करें। सेकेंड द्वितीय उपपर्याय कौन अच्छी ना द्वितीय उपपर्याय जन्म ठारू जन्मर प्रथम वर्ष मास पर ठारू 4 मास पर्यंत समय सीमा को यही द्वितीय उपपर्याय अंतर्भुक्त करें। कौन होता है ना शिशु 4 मास जेहेतु हो जाता है तो से कौन सी खेलना जो थाए धरवाई चेष्टा करें और एठार शिशु अच्छी तो एठार से खेलना अच्छी तो ताकू पाइबापी पाखे पहुँचवाई से चेष्टा करें और जदि से वस्तु जदि जापार न से वस्तु पाखक जा न पारे तो से कौन करता ना जीवाई चेष्टा करें माना से विफल हेले सफल किपर पाइपर से चेष्टा करें। नेक्स्ट अच्छी तृतीय उपपर्याय। ये तृतीय उपपर्याय 4th मासरू 8म मासरे समाप्त होता है माने यही 4th मासरू नहीं कि 8म मास पर्यंत कौन कौन ज्ञान आहरण करता है ना से शिशु कौन होता है नुआ नुआ वस्तु देखिले से कौन हो जाए ना आनंद हो जाए माने खुशी हो जाए और नुआ नुआ शब्द शुणिले से खुशी हो जाता है और कौन सी कार्य जदि से कौन करदेला ना आकस्मिक भाव में जदि से करदेला तो ता अत्यंत खुशी हो जाए। और यही पर्याय कौन ना शिशुर दूरदृष्टि निज पर जाए निकटतम परिवेष्टनी वस्तु पर पड़ता है माने कौन होता है ना जो परिवेश क्यों क्यों वस्तु अच्छी तार आखि से वस्तु पर पड़ी था क्यों उपपर्याय ना ये तृतीय उपपर्याय तृतीय उपपर्याय 4th मासरू आरंभ हो 8म मासरे समाप्त होता है। नेक्स्ट अच्छी 4th उपपर्याय। 4th उपपर्याय कौन होता है ना समय सीमा 8 मासरू आरंभ हो 12 मासरे समाप्त होता है। एठारे कौन होता है ना पूर्व अपेक्षा शिशु कौन करता है ना टिके जो बड़ होता है तो से कौन करे वस्तु को पाइबापी से चेष्टा करें कौन से वस्तु को पाखक जावाई से चेष्टा करें और से जीवा बाटर जिते बाधा विघ्न आसिले से कौन होता है ना तार मुकाबिला करें।
ଆଉ ଏଇଟାର ବସ୍ତୁର ପୃଥକୀକରଣ ବା ଚିହ୍ନିବାର କେଉଁ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ସେ ଶିଶୁର 12 ମାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18 ମାସରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟଟି। ଏଠାରେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କୌଣସି ଖେଳଣା ଯଦି ପାଇଲେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖେ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଣେ ତାର ଓଜନ କ'ଣ, ରଙ୍ଗ କିପରି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଓ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଖେଳଣାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖେଳି ସାରିବ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଫିକି ଦେବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଶୁ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହା 18 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ ବା ଇମିଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସେ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ପେଶୀ ଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏହି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏହା 2 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଶିଶୁ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ। ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ତା ମା ଭଳି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଥାଏ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିନେବା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଶିଶୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ମାନେ କୌଣସି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଗଡ଼ିଗଲା ତ ସେ କ'ଣ ଭାବେ ନା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ବା ସେ ଗାଡ଼ିର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥାଏ। ଓ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଯଦି 2ଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାନ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଲମ୍ବା ନଥିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ପାଣି ଥିବ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥିବ। 2 ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସମ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବା ଶିଶୁକୁ ପଚାରିବା କେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ତ ସେ କ'ଣ କହିବ ନା ଏହି ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ କି ଏଇଠାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି, କାରଣ ଏହା ଲମ୍ବା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଶୁକୁ କହିବା ତ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କହିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ସୀମାରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିଶୁର ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ଯେପରି ଆମ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ନିଜ ମା ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର ଏଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ଶିଶୁଟା ବିଦ୍ୟାଳୟଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଯେପରି ସେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣିର କଥା ପଚରାଯାଇଥିଲା ତ ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ତାହାକୁ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଥାବିଧି ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା 12 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ମାନେ 12 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଏହି ଯଥାବିଧି ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ଶିଶୁର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଶିଶୁ ତ କହିପାରିବାନି, ସେ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଛି ତାହାକୁ
କିଶୋର କିଶୋରୀ କହିପାରିବା। କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନମନୀୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଓ ଅବାସ୍ତବ ଘଟଣା କେଉଁଟା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାଏ। କେଉଁ ଘଟଣାଟା ବାସ୍ତବ କେଉଁ ଘଟଣାଟା ଅବାସ୍ତବ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାଏ। ଓ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନସିକ ସଂକ୍ରିୟା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ଏଇଠାରେ ଯଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ଆମେ ତାହାକୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। କାରଣ ତା'ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ହନ୍ତି ନମନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା'ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏଇଠାରେ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ।